सत श्री अकाल जी, की हाल आ दोस्तों, बेलियो मित्रों। मैं आस करदा तुसीं सारे ठीक होवोगे। ते महामारी फैली हुई है दुनिया च। साडे चो बहुत सारिਆਂ ने आपदी उम्र च या आपदी इस एज च जिवें मैं कदे महामारी नहीं देखी सी। मैनूं ऐं लगदा तुहाडे चो बहुत सारिਆਂ ने भी महामारी नहीं देखी होनी आपदी एज च। पर यह महामारी ने सानू बहुत कुछ सिखाता। असी आपदे जिंदगी च मसरूफ सी, आपदी जिंदगी च इन्ने ज़्यादा बिजी सी भी सानू आपदे अंदर झाकण का भी टाइम नहीं मिलता सी, या होर आस पास साडे जो चलदा उन्हां चीज़ां नूं भी असी इग्नोर कर जांदे सी। पर इस सिचुएशन ने, इस पैंडमिक ने सानू बहुत कुछ सिखाता। सानू आपदे आप नाल जाणू कराता, सानू साडे समाज नाल जाणू कराता, ते सानू उन्हां सोशल इशूज़ ते भी अवेयर कराता जिन्हां लई सानू अवेयर होना चाहिए। साडे च अवेयरनैस बहुत जरूरी आ सोशल इशूज़ नूं लैके, बिकॉज साडी एक सोशल रिस्पोंसिबिलिटी हुंदी आ। मैं तुहाडे नाल अज आपदे दिल दीयां गल्लां साझीआं करदा। मैं भी यही एक सोशल रिस्पोंसिबिलिटी समझी ते पिछले कुछ दिनों तो फेसबुक राहीं तुहाडे रूबरू होके तुहाडे नाल गल्लां कर रहा। पर इन्हां गल्लां दा तुहानूं रिएक्शन दसदा अज मैं। पहला मैं साडे प्राइम मिनिस्टर साहब नूं, क्योंकि उन्होंने हुक्म दिता सी भी तुसीं पहला थालियां खड़काओ, फिर उन्होंने हुक्म दिता तुसीं हुण दीवे जगाओ। लोकां ने हुल्लड़बाजी की, थालियां खड़काइयां। लोकां ने उदों बाद फिर हुल्लड़बाजी की, लोकां ने दीविਆਂ ਦੇ ਨਾਲ पटाके चलाए। सो उस सोचदा या वो सारे जिहड़ी जनता ने हुल्लड़बाजी की सी, उस चीज़ का मैं शरेआम विरोध किया सी। बिकॉज मैनूं ऐं लगदा साडे लीडर्स, साडे आगू या प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सानू जदों एड्रैस करना चाहिए, वो एड्रैस करना चाहिए सी हैल्थ इशूज़ ते। ये पैंडमिक का टाइम आ, इट्स अ हेल्थ वॉर। then it's not only a health war, it's a war for the economy. So economic issues ते address करना चाहिए सी, employment ते address करना चाहिए सी, education ते address करना चाहिए सी, industrial growth ते address करना चाहिए सी, या ये सारी situation नूं handle किवें करना, उन्हां सारियां समस्यावां नूं handle किवें करना जदों लॉकडाउन करांगे, उदों बाद जो साडे सामने आउणगियां, इन्हां चीज़ां नूं एड्रैस करना चाहिए सी, जो कदे नहीं होया। पर सानू होर ही चीज़ां च उलझाई रखिया। इस करके मैं इस चीज़ दे लई वोकल होया, क्योंकि मैं ये समझदा, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई कैन आस्क माई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दीज क्वेश्चंस। एंड वाई वोंट आई आस्क? बिकॉज इट्स अबाउट गुड गवर्नेंस, इट्स अबाउट गुड एडमिनिस्ट्रेशन। सो साडे बंदियां नूं या सानू हुण ये समझण दी जरूरत आ भी सानू एंटरटेनमेंट चाहिदी आ कि सानू गुड गवर्नेंस चाहिदी आ या गुड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिदी आ। मैनूं लगदा सानू गुड गवर्नेंस की ज़्यादा जरूरत आ। ते इस करके कई लोकां नूं, या ये कह लईए भी बीजेपी दे जिहड़े पार्टी दे जिहड़े बंदे आ, उन्हां नूं बड़ा दुख होया। उन्हां ने बड़ियां गल्लां कहीआं मेरे लई भी ये साडे विरुद्ध बोलदा जी, इहदियां फिल्मां बैन करो। एक बाई कहना गुरदासपुर, कहना तैनूं तां देखदे ही सानूं पता लग गया सी भी तूं किहो जिहा। मैं भी उन्होंने सीधा ही हो गया। फिर जदों उन्हें यह कमेंट लिखिया, मैं भी सीधा ही हो गया। मैं कहा चलो कोई नहीं, भाइद्यां नूं वाहण तां इक्को जिहे ही हुंदे आ। फिर वो डिलीट कर गया। सो एनीवेज, पर मैं ये गल कहना चाहना भी जे कोई गुड गवर्नेंस की डिमांड करता ना, तो वह एंटी नैशनल नहीं हो जाता। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई गल नहीं की। मैं गल इस करके की बिकॉज वी डिजर्व गुड गवर्नेंस, वी डिजर्व गुड एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ जदों ग्लोबलाइजेशन का दौर आ, पूरी दुनिया के लीडर जिवें गल करते आ
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਧਰਮ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਧਰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ 'ਚ ਕਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਬੱਬਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਬੱਬੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਬੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ ਵਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਟੂ ਮਗਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਆ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ
ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਵੀ ਬਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਓਨੈਸਟੀ, ਕਰੇਜ ਐਂਡ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੈਸਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਰੇਜ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਓਨੈਸਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣੀਏ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਣ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਜੇ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫੌਜ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਆਪਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੜਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਸਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਨੰਗੇ ਸੀ ਸਿਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨੇ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਰੂਪ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਕੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਛਬੀਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਂ
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਢਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਿਨ ਇੰਤਾਨਕਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਂਦੇੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੈਟ ਹੋਲਡ ਆਫ ਦੈਟ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਹਾਉਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ। ਸੋ a lot of respect, a lot of love to all of you, and let's be together, let's help each other, and that's about it. ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।